کہ آج بھی ہمیں ساری دنیا کو چھٹی ہوتی ہے، لیکن آج بھی صحافی کو چھٹی نہیں ہوتی۔ آج بھی صحافی سارا دن سڑکوں پہ ہوتا ہے، گلیوں میں ہوتا ہے، رپورٹس جمع کرتا ہے، لکھتا ہے، چینل کے لیے رپورٹ بھیجتا ہے۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ آج یوم مزدور کے ڈے پہ، یکم مئی کے ڈے پہ، جس مزدور کو چھٹی نہیں ہوتی وہ صحافی ہے، لیکن آزاد کشمیر کے اندر صحافیوں سے آج بھی بےگار لی جا رہی ہے۔ تمام ادارے، وہ نیوز چینل ہوں یا پرنٹ میڈیا ہو، اخباری مالکان ہو، وہ آزاد کشمیر کے صحافیوں کو تنخواہیں نہیں دے رہے۔ ایک حکومتی نوٹیفیکیشن ہوا تھا کہ اشتہارات کو تنخواہوں کے ساتھ مشروط کیا جائے، اس پہ ابھی تک حکومت عمل نہیں کر رہی اور اس کے پیچھے اخباری مالکان ہیں۔ ہم یہاں کھڑے ہو کے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد کو ہر صورت یقینی بنایا جائے، تاکہ یہ جو مزدور ہے، یہ جو قلم کا مزدور ہے، کیمرے کا مزدور ہے، آواز کا مزدور ہے، اس کے گھر کا چولہا بھی جلتا رہے۔ یہ کیا بات ہے کہ ہر چڑھتے سورج کے ساتھ اخباری مالکان کے دفاتر بن رہے ہیں، پلازے بن رہے ہیں، رہائشی اسکیموں میں ان کے پلاٹ بن رہے ہیں، اور ڈوبتے سورج کے ساتھ ہر صحافی غروب ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو متحد و منظم ہونا ہوگا۔ ہم ایک آواز ہوں گے، ایک جان ہوں گے، متحد اور منظم ہو کے ہی ہم اپنے حقوق کا دفاع کر سکیں گے۔ جہاں تک آزاد حکومت کی بات ہے، آزاد حکومت نے سٹارٹ میں دو تین ہمارے جو صحافی ہیں، امن محبوب صاحب، کاشف میر صاحب، راجہ کفیل صاحب، شہزاد اٹھور صاحب، اعجاز عباسی صاحب کی کچھ خبروں کی وجہ سے حکومت اور ان کے درمیان تال میل نہیں رکھا، اور وہ بات انتہائی سنجیدگی کے ساتھ، حکومت جو ہوتی ہے وہ چیزوں کو مینج کرتی ہے، ریاست ماں ہوتی ہے اور اس ماں کی ذمہ دار، اس ماں کی نگران حکومت ہوتی ہے، اور ریاست کا ہر شہری اس حکومت کے لیے اور ریاست کے لیے بچے کی مانند ہوتی ہے۔ اگر ہمارے ساتھی دوستوں نے کچھ غلط لکھا، کچھ غلط کہا، تو اس کو مل بیٹھ کر حل کرنا چاہیے تھا، لیکن حکومت بھی آمنے سامنے آ گئی ہے۔ حکومت کو بھی اپنا رویہ درست کرنا چاہیے، اور ہمارے ساتھی دوستوں کو بھی جو صحافت کے ضابطہ ہیں، جو صحافت کے مروجہ اصول ہیں، قوانین ہیں، ان پر عمل درآمد کر کے ہی، ان کو سامنے رکھ کر ہی صحافت کرنی چاہیے۔ جب تک ہم چاہتے ہیں کہ باوقار صحافی ہو، باوقار صحافت ہو، تو اس کے لیے ہم کو پسند و ناپسند چھوڑ کر، چھوٹے بڑے کی تمیز چھوڑ کر، جو چیز حقائق پہ مبنی ہے اس کو رپورٹ کرنا ہوگا، تبھی جا کر ہمارا وقار بڑھے گا، ہماری عزت جو کھویا ہوا، جو ہماری میراث ہے، جو ہم کھو چکے ہیں، وہ بحال ہو سکے گی۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ جس کے پاس موبائل ہے وہ صحافی بن چکا ہے۔ دنیا اسے سٹیزن جرنلزم کا نام دے رہی ہے، لیکن اس حوالے سے بھی ہم بہت پیچھے ہیں۔ پی آئی ڈی نے، حکومت نے، سردار ذوالفقار صاحب جب سابق وائس چیئرمین تھے، انہوں نے ایک ڈیجیٹل کمیٹی بنائی تھی پریس فاؤنڈیشن کی، اور اس فاؤنڈیشن کی ذمہ داری تھی کہ آزاد کشمیر کے اندر جو لوگ، جو نوجوان، پڑھے لکھے نوجوان ڈیجیٹل میڈیا پر کام کر رہے ہیں، ان کو رجسٹریشن کے عمل سے گزارے، ان کو سیکورٹی کرے، اور جو لوگ اس کے آئل ہیں انہیں اس کے سسٹم کے تحت لے کے آئیں۔ لیکن ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور کچھ لوگ یہ چاہ رہے ہیں، کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ اس ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی قابض ہوں، اور اس کے جو لائسنس ہیں، ان کی جو منظوریاں ہیں، وہ بھی انہی کو ملیں۔ ہم یہ کسی صورت نہیں ہونے دیں گے، نوجوانوں کا راستہ ہم بالکل نہیں روکنے دیں گے۔ یہ ماضی کی روایات کو ترک کرنا ہوگا۔ آج پڑھے لکھے لوگوں کا دور ہے، آج موبائل کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ جب تک پڑھے لکھے نوجوان، پڑھے لکھے جرنلسٹ ہماری صفوں میں نہیں آئیں گے، ہم جدید دور کے تقاضے پورے نہیں کر سکیں گے۔ بس جہاں تک بات ہوئی سی یو جے کی، تو سی یو جے متحد و منظم تھی، سب دوستوں کو پتہ ہے، سب کو اس بات علم ہے۔ جو بھی باتیں ہیں، جو میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا، ماضی ہمیشہ کہتے ہیں راہ کا ڈھیر ہوتا ہے، جب بھی خریدیں تو پھر چنگاری کوئی نہ کوئی بڑک اٹھتی ہے۔ تو اس لیے آپ تمام دوستوں نے اعتماد کا اظہار کیا۔ مجھے ذاتی طور پہ کھلے دل سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے اب اس تنظیم کو
आगे लेकर चलने का। मैं बिल्कुल, मेरी सकत और हिम्मत जवाब दे चुकी है कि आप पूरी शदोमत के साथ अपना दिन रात वक्त सेहत पैसा बच्चों का टाइम कारोबार का टाइम दोस्तों को देते हैं, तंजीम को देते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो पुराने ज़माने में कहा करते हैं कि जब कोई बंदा काम नहीं करता तो वो कहते हैं वो चीड़ पर चढ़ जाता है, आप लोग ऊपर चले जाते हैं। बहुत सारे दोस्त कहते हैं नहीं भाई ये नहीं ऐसे होगा। हर बंदा ये चाहता है कि उसकी मर्जी और मंशा के मुताबिक ही बात चले, बात मानी जाए, डिमी सिस्टम हो वो सिस्टम नहीं चल सकता। बाकी शाह साहब ने कहा, खोखर साहब ने कहा, तमाम दोस्तों ने जो जो कहा है, इंशाअल्लाह हम रावलपिंडी में बैठेंगे, जो भी दोस्त आप फैसला करेंगे तो खुले दिल से तस्लीम करूँगा। मुझे ज़ाती तौर पर कोई किसी किस्म की अब ख्वाहिश नहीं है। मैं एक बात थी, वक्त था, वो भी अड़ गए, हम भी अड़ गए, तो बात यहाँ तक पहुँची, ठीक है। वरना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, चीज़ें चलती रहती हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर आज तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जो आए, हम मिल बैठे। यहाँ बैठने का मकसद यही था कि मीरपुर डिवीजन के जो दोस्त हैं हमारे आपस में राब्ते मजबूत होने चाहिए। जब तक राब्ते मजबूत नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ जान पहचान नहीं होगी, तो हमारा सिस्टम अच्छे तरीके से नहीं चल सकेगा। कुरेटा के साथी का दर्द और बरनाले के साथी का दर्द हमें एहसास होना चाहिए, इल्म होना चाहिए, अदराक होना चाहिए। प्रेस क्लब के हवाले से बात हो रही है, तो प्रेस क्लब को हमने रजिस्टर करवाया, सरदार जुल्फ़िकार साहब के कहने पे वाइस चेयरमैन थे, और उन्होंने जो जो बातें जो जो चीज़ें हमें बताई थी, सच्ची और खरी बात है, उनके बिल्कुल ही उलट हुआ है फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन के बाद। वो डडियाल का प्रेस क्लब हो, बरनाला का प्रेस क्लब हो, समानी का प्रेस क्लब हो, कोटली का प्रेस क्लब हो, खराबी मीरपुर का प्रेस क्लब हो, खराबियों ने जन्म लिया है। इसके दूसरा नुकसान ये हुआ है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, ये को फाउंडेशन का जो रोल था, फाउंडेशन की जो ताकत थी, जो ज़ोर था, जो रोब और दबदबा था, वो भी कम हुआ है। तो इस पर हम सब को मिल बैठ के जब हम पिंडी बैठेंगे, नजरसानी करेंगे कि आया हमने फाउंडेशन के साथ चलना है, क्लब की रजिस्ट्रेशन करवानी है या नहीं करवानी। हम इसलिए प्रेस क्लब को फाउंडेशन के साथ लेके गए थे कि जो हमारी आपस की लड़ाई होती है, शाह साहब ने बहुत खूबसूरत बात की है कि डडियाल के जो महारवी हालात हैं, जो वाक़यात हैं, वो डडियाल वाले बेहतर तरीके से जानते हैं। शाह साहब को पता है ख्वाजा साहब क्या करते हैं, ख्वाजा साहब को पता है शाह साहब क्या करते हैं, उन्हें राज़ी कैसे करना है, इन्हें राज़ी कैसे करना है, इनको पता होता है। इसलिए हम फाउंडेशन को लेकर आए थे कि जब ये हमारी आपस की लड़ाइयाँ बढ़ेंगी तो फाउंडेशन रोल प्ले करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बरनाला का प्रेस क्लब 1 तारीख, 2 तारीख, 4 तारीखों पर तारीखें भुगत रहा है। आज भी समानी में भी ये खेल चलता रहा, कोटली के अंदर बड़ा लंबा अर्सा ये खेल रहा, बड़ी मिन्नत समाज के साथ चला। मीरपुर के अंदर भी हमने पूरी कोशिश की, पूरी तकोद होगी, लेकिन हमेशा फाउंडेशन आड़े आई। एक दफ़ा नोटिफिकेशन कर दिया फाउंडेशन कि आप भाई फलां डेट को इलेक्शन है, और सितम ज़रीफ़ी ये है कि प्रेस फाउंडेशन वोटर फेल्स भी हमें दे रही है कि जनाब ये इलेक्शन कब है, टाइम है 3 दिन, जबकि प्रेस क्लब के आए में दर्ज है कि 15 दिन टाइम है। लेकिन हमने फिर भी इलेक्शन में चले गए, और जब देखा कि इलेक्शन उनके मनपसंद लोग हार रहे हैं, तो फिर दोबारा वो कोर्ट में चले गए, सिविल कोर्ट में। अगर हमारा चेयरमैन है हाई कोर्ट का जस्टिस, तो फिर उसकी बात में सख्त होनी चाहिए। वो नीचे सिविल कोर्ट वाले जज को ये अख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो बतौर चेयरमैन डायरेक्शन दे, उसके खिलाफ स्टे दे। इसका स्टे भी हाई कोर्ट के अंदर होना चाहिए। फिर हाई कोर्ट में जब चीज़ें जाती हैं तो फिर प्रॉपर छान फटक कर जाती हैं। ऐसे नहीं होता कि एक बंदा सिंगल। हमारे क्लब में जो लास्ट टाइम इन्होंने स्टे लिया, उस बंदे को स्टे दिया गया जो प्रेस क्लब का मेंबर ही नहीं है, मैट्रिक फेल है। लेकिन सिस्टम ज़रीफ़ी ये है कि पसंद और नापसंद चीज़ें चल रही हैं। इसलिए फाउंडेशन के हवाले से भी हम रावलपिंडी जब बैठेंगे, पूरे कश्मीर के दोस्त होंगे, तमाम प्रेस क्लब के नुमाइंदे होंगे। आज हम अकेली डिवीज़न के लोग हैं, वो 2 डिवीज़न और के लोग होंगे, 7 अजला हैं, वो आएंगे। हम मिल बैठ कर ये फैसला करें कि हमने क्या करना है, प्रेस क्लब की रजिस्ट्रेशन रखनी है या नहीं रखनी। तो इंशाअल्लाह बेहतर होगा। कोई चीज़ नागज़ीर नहीं होती, आज मैं हूँ कल कोई और होगा। सिर्फ और सिर्फ मैच होती है सिद्क़ दिल और खुलूस नीयत। जब हमारे सच्चे दिल के साथ, खुलूस नीयत के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो मंजिलें आसान होंगी इंशाअल्लाह। CUJ के बानी थे मुमताज़ शमीम चौधरी साहब, अल्लाह उन्हें गड़ी की रहमत करे, कर जन्नत नसीब करे। आज ये जो हम खड़े हुए हैं, बैठे हैं एक छत तले, ये उनकी मेहरबानी है, उनका लगाया हुआ पौधा है जिसका हम फल खा रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए। देखें ना, हम सारे कहते हैं फलां फल फलां फल,
لیکن عملی طور پر ہم نے آج تک زمین میں کوئی درخت نہیں لگایا. ہم یہاں چھوپ چاس بندے بیٹھے ہوئے ہیں, کوشش کریں کہ ایک ایک درخت لگیں, 100 درخت ملیں گے, 2-3 سال بعد وہ پھل دیں گے سوسائٹی پوری کو. تو کوشش کریں پھلدار درخت لگائیں, وہ آپ کو سایہ بھی دے گا, پھل بھی دے گا, خود بھی پھلدار درخت بنے, تاکہ اللہ کریم نے جو ہمیں زمین پہ بھیجا ہے وہ اپنی اچھی مثبت سوچ اور اچھی نشانیاں چھوڑ کر جائیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.